जे कोई तुहाडे विच आके पंगा लएगा भी तो उन्होंने 20 आदमी साडे मतलब चुंबड़ जाणगे तो वो की कर सकदा, की करेगा? वध तो वध एक अद्धे आदमी दे सੱਟ मार जू, होर की होगा इस तो बाद? और उन्होंने बन के रस्से दे नाल मुश्कां दे के इत्थे आपां बहावांगे और सरकार नूं दिखावांगे भी ये तुहाडे मतलब जिहड़े दल्ले ने, जिहड़े तुहाडे छड्डे होए ये कुत्ते ने, आ बैठे ने, इन्हां नूं छडवाउण वास्ते सरकार आपे तुहाडे सामने रिड़केगी, गिट्टे गोडे रिड़कदी विखावांगे तुहानूं। ये देश का अन्नदाता बैठा अगे आपदी जमीन आपदी जायदाद की राखी लिए बैठा है, एक आपदी मंग लैके आया है और उहदी राखी लिए बैठा किसान जो पूरी तरह पीसफुली बैठा है, उस वेले अजिहा कुछ करना सरकार लिए अति निंदनयोग कदम है। बिल्कुल नहीं लेना। असी उस गुरु की औलाद हाँ जिन्होंने लंबा समा घेरा पा के भुख्या भाई रखा, उस वेले दे भी असी परवाह नहीं की। तो अज इत्थे की होएगा, अंदोलन कर रहे हैं, जो साडे राशन मुक जूगा तो उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना। देखो डरन वाली कोई गल नहीं है, ये नहीं है कि इत्थे कोई डरन वाली गल है। सिर्फ ये जरूर आ गल कि सरकार आपदियां मतलब जिहड़ियां कुछियां हरकतां उहदे ते उतरी हुई है, उहदे तो सतर्क होने की जरूर लोड़ है। सरकार दा हुण कोशिश की है, सरकार साडे नौजवानां नूं भड़काउण दी कोशिश कर रही है, इन्हां नूं गुस्सा देण दी चढ़ाउण दी कोशिश कर रही है कि ये गुस्से दे विच आउण, गुस्से दे विच आके किसी ना किसी दे नाल कुੱਟਮਾਰ करन तां इहनूं एक दंगे दा रूप बन जे। असी अज साडे किसान एकता मोर्चे दे माध्यम दे राहीं भारत सरकार नूं ये कहना चाहुंदे आ कि जो कुछ भारत सरकार इस वेले शांतमई पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे किसानां दे नाल कर रही है, ये चंगा नहीं कर रही। सरकार ने साडी डेमोक्रेसी दा थंम पत्रकारिता नूं भी निशाना बनाया है। इत्थों तक कि जिहड़े सच की आवाज़ उठाउण वाले पत्रकार ने उन्हां तों अस्तीफे मंगे जा रहे ने, सच्ची गल करन वाले पत्रकारां नूं फड़ के थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अरेस्ट करके बंद किया जा रहा है। ये उम्मीद नहीं सी कि सरकार इन्नी गिर सकती है, इन्नी नीवीं पद्धर के उत्ते जाके सरकार ये कुछ कर सकती है। और सानू पता लग्या है कि कुछ होर भी नौजवान हजे तक लापता होए ने, जिन्हां दी हजे तक कोई उग सुग नहीं लग रही। मैं बेनती करूँगा साडे सारे ही देश के किसान परिवारां नूं कि जिन्हां दे भी बच्चे इस अंदोलन दे विच पहुंचे है, वो कृपा करके उन्हां बच्चों की एक बारी जांच कर लें, क्योंकि इत्थे सारे वीर जिहड़े नौजवान आए ने जां आए सी, वो जथेबंदियां दा पक्का कैडर भावें नहीं सी, उहदे करके उहदा साडे ध्यान च नहीं होने। वो परिवार अपने बच्चों की घट्टो घट्ट पड़ताल करके साडे तक सूचना पहुँचाउण। वो सूचना पहुँचाउण दे लई ये नंबर ने 81 980 22 033। मैं फिर दस दियाँ 81 980 22 033। कमलजीत सिंह साडा एक आगू है, ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ जिस किसी ਨੂੰ भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई तकलीफ महसूस ਹੁੰਦੀ है वो इस संपर्क करन, ताकि असी संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ उन्हां बच्चों की पड़ताल करवा सकीए जिन्हां दा कोई लापता नहीं, जिन्हां दा कोई पता नहीं लग रहा। और असी सरकार तो ये उम्मीद करते हैं कि सरकार नूं अजिहियां हरकतां तो पिछे हटना चाहिए है। सरकार नूं नाल दी नाल ये गल दी समझ भी होनी चाहिए है कि एक पासे मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने साडे इस पीसफुली अंदोलन नूं जायज़ ठहरा के इत्थे वाजिब मन्निया है जिथे असी कर रहे हैं। तो जिथे सानू मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराता, उत्थे फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सानू इत्थे प्रोटैक्शन देनी, सानू संभालना, साडी हर लोड़ पूरी करनी है सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। जदों कि इहदे उल्ट चल के
ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਪਲਵਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਰਿਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤੁਰੰਤ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਿੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ। 81 980 20033 ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 81 980 20033। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਕੀ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मैं समूह नौजवानों ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਉਠਾਇਆ, ਬੜੇ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਏਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਚੁੰਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਜੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੜਕੇਗੀ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਰਿੜਕਦੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8198022033। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 8198022033। कंवलजीत सिंह। कोई भी आपका बच्चा, हमारा भाई, हमारे बुजुर्ग, कोई भी मिसिंग है जो आपको लगता है कि दिल्ली गए हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे 2-3 दिन से, और आपको शक है, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।